علی محمد صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. محترم فورن منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں. فورن افیئرس کے حوالے سے کٹ موشنز ہیں. بریفلی 3-4-5 باتوں پہ ان کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں. سب سے اہم جناب اسپیکر صاحب ہم سب کے لیے ہے مسئلہ فلسطین. پچھلے تقریباً کچھ 2 مہینوں کے قریب یہاں سیو غازہ کیمپین ہوئی اور پرسوں بھی میں اس کی کانفرنس میں موجود تھا جس میں کچھ جماعتوں کی نمائندگی تھی. میں محترم وزیر خارجہ صاحب کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مناسب ہوتا کوئی ٹائم نکال کے آپ وہاں چلے جاتے, یا اب بھی ان کی کیمپین چل رہی ہے, آپ اگر تشریف لے جائیں گے تو ان کو تقویت ملے گی. کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد مسئلہ فلسطین پہ فلسطینیوں کے وکیل کے طور پہ جناب فورن منسٹر صاحب جو بنیادی پالیسی کا فریم ورک دیا پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی تمام انٹیلیجنسیا اور ہمارے سیاستدان, پارلیمان, پوری ریاست کو جو انہوں نے پالیسی دی وہ یہ تھی کہ کبھی بھی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے, بلکہ وہ اس ایکسٹینٹ تک گئے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اسرائیل از دا انلیجٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ. اور چاہے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں جناب اسپیکر صاحب, سیاسی آئی ہیں, آمریت آئی ہے, کچھ پالیسیز ایسے رہی ہیں جس پہ ریاست پاکستان کی پالیسی حکومت پاکستان کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوئی. اس میں کشمیر بھی ہے اور اس میں فلسطین بھی ہے. افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ واقعہ غازہ میں جو اسرائیل نے ظلم کیا ہے اس حد تک وہ گئے ہیں کہ 75% جو کلنگز ہوئی ہیں وہ میجورٹی بچوں کی اور خواتین کی ہوئی ہیں. اس حد تک جناب اسپیکر صاحب انہوں نے ظلم کیا ہے کہ جن ہسپتالوں میں فلسطینی بچیوں نے اور ہماری بہنوں نے پناہیں لی ہیں اور بچوں نے پناہیں لی ہیں, وہاں جا کے بچوں کو مارنا اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی ان ہسپتالوں کے اندر جہاں انسانیت سسک کے رو رہی ہے. ہمارے دور میں اس ایشو پہ ایک توانا آواز جناب عمران خان صاحب کے صورت میں اور شاہ محمود قریشی صاحب کی صورت میں تھی, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں آپ مسئلہ فلسطین پہ وہ جذبات نہیں رکھتے جو ہمارے جذبات ہیں. ہم سب مسلمان ہیں اور آئلس کے اس طرف یا اس طرف سب مسئلہ فلسطین پہ اسی طرح کھڑے جس طرح قائد کھڑے تھے. لیکن محترم فورن منسٹر صاحب, آپ جب یونائٹڈ نیشنز جائیں گے, آپ جب بین الاقوامی سطح پہ مسئلہ فلسطین پہ آواز اٹھائیں گے تو فلسطینی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. اس لیے میری یہ استدعا ہے آپ کے حضور کہ آپ مسئلہ فلسطین پہ اسی طرح توانا آواز سے آپ کی بھی اور شہباز شریف صاحب کی بھی آواز آنی چاہیے جس طرح عمران خان صاحب کی یا شاہ محمود قریشی صاحب کی تھی. انٹرم سیٹ اپ سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کدھر سے آئے تھے کدھر چلے گئے. کچھ ان کے نمائندے اب بھی آپ کے آس پاس ہیں, اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر لیں, دیکھ لیں, کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ سینئر رہنما ہیں, کم از کم اپنے بندے لگائیں کہ پالیسی تو سیاسی بنے, کیونکہ وہی بات پھر آئے گی, پھر کچھ لوگ ناراض ہوں گے میرے سے, کچھ لوگ ناراض ہوں گے جب میں قائد کی بات کرتا ہوں کہ پالیسی اس ریاست کی ملک کی ہم لوگوں نے ہم نے بنانی ہے, ادھر سے پالیسی بننی ہے. جب قائد نے اسٹاف کالج کو کہا تھا کہ اٹ از وی دا سویلینز ہو میک دیز پالیسیز, تو ایک تو یہ, دوسرا افغانستان کے لیے ہم نے 2 OIC کانفرنسز جناب فورن منسٹر صاحب کی تھیں, اور یہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک اسلامی کانفرنس کی تھی سربراہی, اس کے بعد ایک بہت بڑے گیپ کے بعد 50 سال بعد عمران خان صاحب نے پاکستان میں اسلام آباد میں افغانستان میں امن لانے کے لیے 2 اسلامی OIC 2 کانفرنسز کی تھیں. اور مجھے شرف حاصل ہے ان تمام زعماء کو ایئرپورٹ پہ ویلکم اور سی آف کرنے کا, ایک ماحول تھا امت کے اکٹھے ہونے کا. یہاں پہ جناب اسپیکر صاحب میں وہاں لابی میں وہاں موجود تھا اور یہاں ہمارے امت مسلمہ کے لیڈران موجود تھے. آپ کی کرسی پہ یہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم نے ایک سپیچ کی اور اس میں جناب اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے امت مسلمہ کو کہا کہ آئیں
मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पे हम एक इस्लामिक ब्लॉक बनाएं। जब इमरान खान साहब ने इस्लामिक ब्लॉक की बात की, मेरे कान खड़े हो गए। अब नहीं छोड़ेंगे इस आदमी को, क्योंकि जो भी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की बात करता है, मैं समझता हूँ पैन इस्लामिज्म और इस्लामिक उम्मा को इकट्ठा करना, उस पे आपके हमारे जज्बात एक जैसे हैं। लेकिन आपको थोड़ा आखिरी 1 मिनट जी, आपको जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब इसाक डार साहब थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना होगा। अफगानिस्तान के मसले पे जब हम गए थे, एक कॉर्डियल माहौल छोड़ के गए थे। मुझे नहीं पता क्या हो गया, क्यों पिछले 2 साल में पाकिस्तान का ना कोई वजीर आजम ना कोई वजीर खारजा काबुल नहीं गया। हमने तो 50 साल की दूरियां पेशावर और काबुल और इस्लामाबाद और काबुल में खत्म करने की तरफ चले गए थे। एक अच्छा माहौल बन रहा था। और तीसरा और आखिरी नुक्ता, तीसरा और सबसे अहम नुक्ता, मसला कश्मीर। कश्मीर पे भी आपकी आवाज आनी चाहिए। अफसोस के साथ कह रहा हूं कि फॉरेन फोरम्स पे पाकिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान के वजीर आजम को मसला कश्मीर पे ज्यादा प्रोएक्टिव होना होगा। और आपसे ये आम आदमी की एक इल्तिजा रख रहा हूं सिर्फ 15 सेकंड में। जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। आपके साथ फॉरेन मिनिस्टर साहब अभी मौजूद हैं। मेरी दरखास्त है, इनसे कहिए जरा तवज्जो करें, जब से बात नहीं हो सकती है। मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस हैं, जनाब इसाक डार साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहिबा फॉर्मर भी मौजूद हैं, हमारी बहन है कि खर साहिबा भी मौजूद हैं, कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस हैं खुदारा उसको ओवरसीज आम पाकिस्तानी के लिए पीपल फ्रेंडली बनाएं, वहां लोगों को फैसिलिटेशन दें। जिस तरह भी किर्गिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स को मसला हुआ, जो गल्फ कंट्रीज में होता है, वहां उनसे वो रवैया रखा जाता है कि आपको फील ही नहीं होता कि मेरा फॉरेन ऑफिस है। कुछ अच्छे भी ऑफिसर्स हैं, लेकिन वहां लोगों को खोलें, यूएई में, गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका में, आप उन जस्ट को पीपल फ्रेंडली बनाएं और ट्रांसपेरेंट बनाएं। और इन फॉरेन ऑफिसेस को ब्लू आइड बॉयज के लिए डंपिंग यार्ड ना बनाएं, उसके लिए करियर डिप्लोमेट्स और अच्छे लोग लगाएं। थैंक यू जी। दावर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। कट मोशंस हैं फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही अहम कट मोशंस हैं, क्योंकि आज तक इस मुल्क में 1979 के बाद ये समझ नहीं आई कि हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी क्या है। और आज भी अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें कोई कोई ऐसे सबूत नहीं मिलते कि हम इस वक्त जो ये दुनिया मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम हुई है, तो उस ब्लॉक्स में हम कहाँ पे खड़े हैं। आइन के बाद किसी मुल्क का जो सबसे कोई सेक्रेट अगर कोई पॉलिसी होती है तो वो उसकी खारजा पॉलिसी होती है, क्योंकि जो खारजा पॉलिसी के इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके ट्रिकल डाउन होते हैं आपकी दाखिला पॉलिसी पे, और इवेंचुअली उसका असर जो है वो आपकी मईशत पे भी पड़ता है। इस मुल्क को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश रहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म करने के बाद जब मार्शल लॉ नाफिज हुआ, और 1979 के बाद जो हमारी सोसाइटी के फैब्रिक्स जो हैं और हमारी जो माशरे की बुनियादें हिला दी गईं, और हम एक ऐसे नए माशरे की जो जन्म हुआ, और उसका आज रिज़ल्ट ये है, उसका नतीजा ये है कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, हमारी मईशत तबाह हाल है, हमारे माशरे में अनरेस्ट है, हमारी तालीम मुतासर है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा साहब किसी दिन आएँ, इजलास बुलाएं और हमें वाज़ेह पॉलिसी बताएं कि हमारे मुल्क की ख़ारजा पॉलिसी क्या है। आज भी अगर हम देखते हैं तो अफ़गान जंग के बाद जो इनखिला हुआ हमारे मुल्क में अफ़गान महाजरीन का, आज तक उस पे हम पॉलिसी नहीं बना सके। हर 2 साल बाद हमें ख्याल आता है कि अफ़गान महाजरीन को अपने मुल्क में लौट जाना चाहिए। हम सर्द जंग में अमेरिका की इत्तेहादी रहे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज 79 से लेकर आज तक हम देखें 44-45 साल बाद हम अमेरिका के साथ दोस्ती में कहीं नहीं खड़े। अमेरिका के साथ हमारे सिर्फ ताल्लुकात है डिफेंस स्ट्रेटजी पे,